कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं शहीद करतार सिंह सराभा कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पिंड सराभा जिला लुधियाना विखे है। शहीद करतार सिंह सराभा नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल शहीद करतार सिंह सराभा जी की याद नूं समर्पित है, जिन्हां ने अपनी जान देश की आज़ादी लई कुर्बान की। यह नर्सिंग कॉलेज ते हस्पताल शहीद करतार सिंह सराभा चैरिटेबल ट्रस्ट वालों चलाया जा रहा है। इस ट्रस्ट की शुरुआत सन 1988 विच हुई। शहीद करतार सिंह सराभा चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन शहीद करतार सिंह सराभा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शहीद करतार सिंह सराभा आयुर्वेदिक मैडिकल कॉलेज ते हॉस्पिटल और शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज ते हस्पताल चल रहे ने। नर्सिंग कॉलेज दे विच MSc नर्सिंग कोर्सेज, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ANM दे कोर्सेज करवाए जाते हैं। बीते दिनी शहीद करतार सिंह सराभा चैरिटेबल ट्रस्ट वालों शहीद करतार सिंह सराभा की बरसी नूं समर्पित टूरनामेंट करवाए गए। इस मौके ते मैडिकल कैंप भी लगाया गया। कॉलेज के नाल इस जगह ते एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चल रहा है। जी शहीद करतार सिंह सराभा जी की याद में जिस तरीके टूरनामेंट चल रहे हैं, जिस तरीके ये विद्यक संस्थावां पिछले लंबे समय तो सेवा करदियां आ रही ने, चाहे वो नर्सिंग की गल हो, चाहे वो BDS डॉक्टर्स की गल हो, चाहे हॉस्पिटल की गल हो, की कहना चाहोगे कि अज इत्थे हर इंसान जिहड़ा हैगा उन्होंने नतमस्तक हो रहा। दूरों दूरों इस धरती ते लोग नतमस्तक होने लिए आ रहे हैं और यू आर लक्की कि तुसीं इस धरती दे सेवा कर रहे हो। और सारी कमेटी जी दिन रात की परवाह किए बिना और नॉन कमर्शलाइजेशन अपने जेबां दे विचों तुसीं सारे ट्रस्टी जिहड़े हैगे पैसे पाने के लिए हमेशा तत्पर रहंदे हो। कदे भी ये नहीं सोचा कि इस इंस्टीट्यूशन तो असीं कोई लाभता लैनी हैगी आ। और NRI वीर जिहड़े नाल बहुत जुड़े हुए हैं वो भी बहुत वड्डी सेवा करते, की कहना चाहोगे? हाँ जी, ये शहीद करतार सिंह सराभा की याद विच तकरीबन 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रस्ट ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ BMS ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ANM, GNM, BSc ਪੋਸਟ ਬੇਸਡ BSc MSc ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ BDS ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। BDS ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, BMS ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ और सिक्योरिटी की सब तो वड्डी गल जिस तरीके दे नाल इत्थे सिक्योरिटी जिहड़ी बच्चों की हैगी आ वो बहुत ज़्यादा उहदे वल ध्यान दिता जांदा। बहुत अच्छे जिहड़े हैगे इत्थे ऑब्जर्वर जिहड़े लगाए जाते हैं और खुद जिहड़ी कमेटी हैगी हमेशा तत्पर रहिंदी है हर चीज़ नूं। बच्चों की तकलीफ नूं किसी तरह की भी कोई तकलीफ आती है तो बच्चे उन्होंने डायरैक्ट मिल सकते हैं, ये नहीं भी कमेटी वाले ने किसी को मिलना। इस तरह जी इत्थे होस्टल सारे बच्चों के कॉलेजों के वक्रे वक्रे बने। BMS वास्ते वखरा होस्टल आ, BDS वास्ते वखरा, नर्सिंग कॉलेज वास्ते वखरा। जिन्ने भी होस्टल के रूम बने आ सारे लैटरिन बाथरूम अटैच बने हुए हैं। बहुत वधिया इन्हां दे होस्टल ने। सारे कमरे दे विच एयर कूल्ड कमरे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ गर्म पानी की सुविधा। इत्थे सारे सोलर सिस्टम लग्या हैगा वा, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। इत्थे मैनेजमेंट 24 आवर्स 24 घंटे हाजिर रहिंदी आ। सो बच्चों को एक घर वर्गा माहौल इत्थे मिलदा हैगा। सारे बॉयज़ होस्टल बाहर पासे बनाया, बहुत सोहना बनाया। वो भी इत्थे तकरीबन 450 बच्चे का रहने का इंतजाम आ, जो कि एक रिकॉर्ड हैगा। हर वक्त इत्थे कमरे जिहड़े फुल रहिंदे ने। सारियां सीटां जिहड़ियां कॉलेज दीयां बहुत वधिया तरीके नाल भरदियां। इत्थे पढ़ाई का माहौल बहुत सोहना।
ਸਰ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਸਤੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, BDA ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਾਭੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BMS ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ ਕਾਲਜ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਟਰੱਸਟੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਆਵਰ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ NRI ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 16-17 ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ, ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਾਭਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੱਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 24 ਆਵਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਮਰੇ ਆ A to Z ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਰਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ OT ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਾਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ANM GNM ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ BSc ਨਰਸਿੰਗ 4 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ, MSc ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ EMPLOYMENT ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OT ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ 100% ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 8:45 ਤੇ ਤੋਂ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀਆਂ 100% ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਉੱਚਾ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ young energetic staff and my students. What do you say? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ।
ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੈਣੀ ਮੈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਮੈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਭਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੈਣੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਮੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਮ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? एक्चुअली इतने रह के मतलब इतना लगता है कि इतना शहीद करतार सिंह की धरती है और ऊपर से हम हिमाचल से यहाँ आके रह रहे हैं तो हमें तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि एक तो हमारे जो लीडर है वो भी बहुत अच्छे हैं और ऊपर से जो ये ज़मीन है, धरती है, वो एक शहीद की धरती है। तो हमें यहाँ रह के इतना प्राउड फील होता है कि मतलब हम अपने आप को एक लकी फील करते हैं कि हमें यहाँ पे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। थैंक यू। सर ये कॉलेज बहुत अच्छा है और मैंने भी काफ़ी सुना है और मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम है जशनप्रीत कौर खारा एंड मेरे को भी यहाँ पंजाब के लोगों ने काफ़ी बताया है कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट है। तो मैंने ये कॉलेज इसलिए चूज़ किया यहाँ पर स्टडी करने के लिए सो दैट आई कैन ब्रिंग गुड फ्यूचर फॉरवर्ड दैट। और यहाँ खाने का कैसा अरेंजमेंट है और टीचर्स कैसा पढ़ा रहे खाने हैं? का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को क्योंकि हमारे राजस्थान में नहीं है ऐसा कुछ भी, तो इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका सारों का सिस्टम, जैसे कोई हॉस्टल्स वगैरह का, और कॉलेज का भी सिस्टम काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सर। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਥੂਸੀਆਸਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੈਣੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਸਟ PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗੈਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ईस्ट और वेस्ट शहीद करतार सिंह सराभा नर्सिंग वेस्ट। Sir, you are part and parcel of this college जो कि शहीदों के नाम से चल रहा है, शहीद करतार सिंह सराभा कॉलेज जो BMS का चल रहा है। आप यहाँ पर अपनी स्टडी ले रहे हैं और जैसे अभी बरसी के समागम चल रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बच्चों में एक नई एनर्जी है कि हम लोगों ने वो शहीदों की धरती पर हम लोग अपनी ये एजुकेशन ले रहे हैं। और हमें भी एक अटैक आता है जब हम सोचते हैं कि एक 19 साल का छोटी सी एज का बच्चा जो है उसने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की। क्या कहना चाहेंगे? हमें भी उतना ही प्राउड है जितना कि सब फील करते हैं कि हम लोगों ने मतलब यहाँ पे एडमिशन लिया है और हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ और हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैं भी उतना ही प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिली और अच्छा लगता है। और कैसी यहाँ टीचिंग है, कैसी यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, कैसा है ओवरऑल क्या आप रेटिंग करते हो? ओवरऑल अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ को सुना जाता है यहाँ पे, हर चीज़ को मतलब देखा जाता है और कॉलेज में टीचर्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। हॉस्टल्स में भी यही ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ध्यान रखा जाता है प्रॉपर और चीज़ों को सुना भी जाता है। और टीचिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ की, सारे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर की वैकेंसी है या कुछ भी नहीं है, सारे टीचर्स हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सुबह पॉजिटिव एनर्जी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो गुरुद्वारा है वहाँ पर लोग बच्चों को जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उससे के साथ एक ऑरा जो है बहुत बढ़िया बन जाता है।
हाँ जी, गुरुद्वारा है, सुबह सुबह सारे यहाँ पे गुरबाणी वगैरह भी चलती है सुबह सुबह सभी, और आते हैं। पहले तो लंगर भी चलता था यहाँ पे डेली का, और अभी तो कुछ ये कोरोना की वजह से बंद हो गया, लेकिन गुरुद्वारा में सुबह सुबह सारे लोग, जैसे बच्चे आते हैं तो पहले मत्था टेक के फिर ही कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब तो आती है। शुक्ला सर, जो विद्या का दान यहाँ पर हो रहा है, जैसे आप आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसमें आपने अपने गार्डन्स बना रखे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और सेवा का केंद्र बनकर ये जो कॉलेज सेवा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ एज ए प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि शहीदों की पवित्र धरती है ये यहाँ पर, और बरसी के जो समागम मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये शहीद करतार सिंह सराभा जी की मेमोरियल के तौर पे कॉलेज को शुरू किया गया था। सबसे पहले ये आयुर्वेद कॉलेज शुरू हुआ था, उसके बाद हमारे साथ में नर्सिंग कॉलेज में डेंटल कॉलेज शुरू हुआ, हॉस्पिटल तो पहले से ही था। ये ग्रीनरी का जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का जो पार्ट है वो पूरा हर्बल उसको बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन विच इज़ वी आर टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स, और उसके लिए हमारे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन और हर्बल प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, जिसको बच्चे देख के अपने आप में ये करते हैं कि भी अनुभव करते हैं कि भी ये प्लांट है विच इज़ medicinal oriented, having its value for cough and other diseases like so that's why the greenery is there, because of this college which is having a role for the teaching purpose of the students. That's why this greenery is available in our college. हमारे आयुर्वेद में पहले से कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी, दो हमारी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ही थी, अब हमारा बजट बहुत ज़्यादा एलोकेशन हो गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन और एज कम्पेयर टू द मॉडर्न वन आल्सो। सो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आर गोइंग ऑन देयर। ऐसी मेडिसिन बन रही है आयुर्वेद में जो मेडिसिन देने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भी जैसे आपने सर्जरी की तरह या एलोपैथी की तरह पेशेंट की जान बचा ली है। अब कुछ टाइम में ऐसा आपको दिखने लगेगा कि आयुर्वेद की मेडिसिन से सीरियस पेशेंट भी ठीक हो जाएंगे। अभी ये कोरोना का जो काल गया है, कोरोना काल में हमने सर्विसेज यहीं भी बैठ के भी और आसपास के एरिया में भी बैठ के हमने सर्विसेज दी हैं, जिसमें कोरोना की आउटपुट, इसकी आयुर्वेद के आउटपुट से और आयुर्वेद की दवाइयों का यूज़ करने से कोरोना डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हुआ नहीं है और उनको प्रिकॉशनरी मेडिसिन। और यहाँ पे हमने एक आयुष काढ़ा जो मोदी जी को बताने के बाद और मोदी जी की गाइडेंस में हमने आयुष काढ़ा बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। सिमिलर आयुष काढ़ा मैं अपनी फार्मेसी में अपने कॉलेज में बच्चों से बनवाया और उसके 10,000 पैकेट हमने गांव में बांटे आसपास में, और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आने वाले टाइम में आयुर्वेद का ही टाइम है, जो बहुत सारा लोग जो देखते हैं अपने वेस्टर्न कंट्री में भी देखते हैं, दे आर आल्सो आस्किंग अस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग टू आवर कॉलेज एज वेल अदर आयुर्वेदिक कॉलेजेस आल्सो टू लर्न अबाउट द आयुर्वेदा फ्रॉम दी वेस्टर्न साइड आल्सो। हमारे पास एक अमेरिका की टीम भी आई थी थोड़ी देर पहले, और उससे पहले हमारे पास ICMR का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने आयुर्वेद को प्रूव करना था कि भी जो पुरानी डिजीज हैं या गठिया या जोड़ों के दर्द थे जो मॉडल से ठीक नहीं हुए वो हमारे आयुर्वेद से ठीक हुए थे। सर, कोरोना ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ CMO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਥਰੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ ਕਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ ਕਾੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਕਿੱਟ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 10,000 ਕਿੱਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਕਾੜਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਾਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਲ ਲਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कराया, सो दैट द गोल शुड बी रीच्ड। इस संस्थान के माध्यम से हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सबने कोविड के समय पे बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अपने घरों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के वो फ्रंट वॉरियर्स बन के यहाँ पे जो थे वो प्रेजेंट थे। इस
उसके लिए मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपने सारे टीचर्स को, अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपनी सारी अथॉरिटीज़ को, और बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूँगी इस संस्थान को जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आगे आके एज ए फ्रंट वॉरियर जो है वर्क कर सकें। सर कोविड के दौरान तो ऐसा जब लुधियाना में काफ़ी क्लिनिशियंस ने काम बंद कर दिया था, फिर भी यहाँ पे सभी टीचर्स ने आगे आके और जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है चाहे किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग हुआ, हर एक डिपार्टमेंट के टीचर ने अपनी तरफ से योगदान दिया, उसके बाद बच्चों ने भी योगदान दिया, मतलब फुल सपोर्ट रही हमारी कोविड को एडिकेट करने के लिए। सर विद्या की दानी ये संस्थाएं जो पिछले लंबे समय से सेवा कर रही हैं और शहीद करतार सिंह सराबा जी के नाम के साथ ये जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, और आज जैसे बरसी के समागम जो है मनाए जा रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, एक ग्लो है बच्चों के बीच में कि हमारे इस छोटे से गांव का सारे वर्ल्ड में अपना नाम जो है सुनहरी अक्षरों में लिखवा लिया है। उसी कॉलेज में आप लोग यहाँ उसी के नाम से बन रहे कॉलेजों में आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, और बीडीएस जिसका कि बहुत बड़ा स्कोप आने वाले समय में बहुत बड़ा है, एमबीबीएस से भी जो स्कोप है इसका आजकल बीडीएस का, जैसे हर बंदा है जो उसके 32 दांत है तो 32 दांत कारण जो है इसका स्कोप बहुत बड़ा। आज आप एज ए वाइस प्रिंसिपल यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलेज पिछले 10-12 साल से शहीद करतार सिंह सराबा जी की स्मृति में है, और यहाँ पे पीडीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है, और हमारे पास हर तरह के पेशेंट इस एरिया में यही एक कॉलेज है जहाँ पे, और यही एक सेंटर है जहाँ पे कंप्लीट डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही रीजनेबल रेट पे, ऑलमोस्ट फ्री रेट पे कहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट वाले रेट पे दिया जा रहा है, और स्पेशली बाय सीनियर डॉक्टर्स। और बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भी ये एक सबसे बढ़िया जगह है, और ये पवित्र और भी जगह बन जाती है जब हम शहीद करतार सिंह सराबा जी का नाम लेते हैं, तो हमारा स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स सब उनके याद में उसी तरह की ज़ील के साथ मन में रखते हुए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और उनकी जो पचनों पे चल के उनका नाम और भी आगे रोशन कर सके। सर ये नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे आपने कहा कि यहाँ विद्या का दान ही है, कमर्शियलाइजेशन नहीं है, और सेवाएं यहाँ पर हो रही हैं, और बीइंग हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, साथ में बच्चों को ट्रेनिंग का भी मौका मिलता है, उनको हाथ खोलने का मौका मिलता है, और बहुत सारा जो नई मशीन्स हैं वो मैनेजमेंट ने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं, और जिसके लिए आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था उसके लिए यहाँ पर एक हर तरह का नेटवर्क है। बिल्कुल सही, हर तरह का दांत निकालने से लेके दांत लगाने तक, इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट या रूट कैनाल का ट्रीटमेंट, हर तरह का ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट उसकी जो है वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर हमारी बिल्कुल नॉमिनल है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर जिद्दां दी यंग एनर्जेटिक ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ये डेंटल कॉलेज 12 साल तो चल रहा है, और ये सब ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ।
मैडम हाउ योर फीलिंग, कैसा आपका माइंड है कि आप इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। शहीद करतार सिंह सराभा इत्थे दा सब तो बेस्ट डेंटल कॉलेज हैगा। इत्थे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैगियां, हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है और पेशेंट आउटलुक भी बहुत अच्छा है। सारे जिन्ने भी बच्चे हैं साढ़े वो बहुत अच्छी जगह पे प्लेस ने, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स ने, सब कुछ बेस्ट द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आर हियर। सो आई वुड promote that every student should study in शहीद करतार सिंह सराभा। ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, CD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ बहुत ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। ਅਸੀਂ ਇਸ चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। हाउ आर फीलिंग, कैसा आपका फीलिंग है इस विद्या की दानी संस्था में जो सेवा कर रही है, और इन दिनों में जैसे बरसी समागम चल रहे हैं, बच्चों में एक उत्साह है कि इस धरती के साथ लोग सेकंड जुड़ने आते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सर मैं पिछले 10 साल तो इस कॉलेज नाल जुड़िया हुआ तो कॉलेज की बहुत डिवेलपमेंट देखी है। बच्चे बहुत दूरों दूरों पढ़न इत्थे आते हैं। कॉलेज ने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट बहुत चंगी तरह काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हैगी है जो आप पुराने सालों तो देखिए। तो बहुत माण हुंदा है इस कॉलेज इस इंस्टीट्यूट नाल अटैच होके, बहुत वधिया लगदा है।